cui si apre un tulipano, foglia di amore vola lontano, nel tempo in cui si apre un tulipano. A fiorire, spalancò i petali e fu bocca e cratere, fuggirono parole, baci ed ore. Spalancò i petali e fu bocca e cratere, fuggirono parole, baci ed ore. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean rocks the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, dance with me, sway with me. When we dance you have a way with me, stay with me or sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, yeah, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, and it's a new life, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Hey, I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossoms on a tree, oh, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, and it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, oh, you know what I mean, don't you? Butterflies all having fun, oh, you know what I mean. All sleeping in peace.
know what I mean.
Non occorre parlare, certi silenzi soffiano come il vento. Foglia di amore vola lontano, nel tempo in cui si apre un tulipano. Foglia di amore vola lontano, nel tempo in cui si apre un tulipano. Era l'inizio un piccolo cuore che linfa e destino premeva a fiorire. Spalancò i petali e fu bocca il cratere. Fuggirono parole, baci ed ore. Spalancò i petali e fu bocca il cratere. Fuggirono parole, baci ed ore. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, yeah, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, and it's a new life, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Hey, I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossoms on a tree, oh, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, and it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, oh, you know what I mean, don't you? Butterflies all having fun, oh, you know what I mean. All sleeping in peace when day's done, you know what I mean. Qui dove il mare luccica
tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te, bene sai. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma eran solo le lampade nella bianca scia di un'edica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscir da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi alla ragazza, quei occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio Once I had a lover in Berlin, said a frail old woman at the table next to mine. His voice was like an ancient violin, and he spoke to me, that voice, that voice. I believe they call it falling for a man, but this falling made me fly, left me soaring for the sky. There wasn't any sense, there was no plan, but who would trade this passion for the safety of dry land? Not I. Not he. And we knew we had to travel far away. We knew we had to disappear where no one else could find us. A sailing ship would take us from 당신은 무슨 일로 그리합니까? 홀로 이 개울에 주저앉아서 파릇한 불고기가 돋아나오고 잔물이 봄바람에 해적일 때에 가도 아주 가지는 않노라시던 그런 약속이 있었겠지요.
날마다 개울에 나와 앉아서 하염없이 무엇을 생각합니다. 가도 아주 가지는 않노라 심은 굳이 잊지 말라는 부탁인지요.
안녕하세요. 플레인지의 주기표입니다. 네임 오디오 프리파워 앰프 최근에 소개를 하고 있습니다. 실질적으로 네임 오디오라는 브랜드는 굉장히 유명한 브랜드고 다양한 제품들을 상업적으로 성공시킨 오디오 제작사이긴 합니다만은 의외로 고가 제품, 상대적으로 고가 제품, 특히 프리파워 앰프에 대해서는 알려진 바가 별로 없죠. 그런데 최근에 실판매 가격이 상당히 현실적이다라는 것을 확인을 하고 여러 가지 매칭으로 테스트를 해보고 난 후에 음색적으로 굉장히 매력적이고 고급스럽고 오디오적인 느낌도 썩 나쁘지 않다. 그런 측면에 있어서 상당히 추천드릴 만하다라는 생각에 오늘은 청음 영상으로 여러분들께 음악을 들려드리면서 이야기를 나눠보고 있습니다. 네임 오디오가 포칼하고 같은 회사이기 때문에 한 계열사이기 때문에 포칼과의 매칭을 안 할 수가 없고요. 그리고 포칼하고는 좀 상반된 느낌의 좀 약간 클래시컬한 스타일의 스피커들과도 매칭이 너무너무 좋다고 생각을 해요. 그래서 포칼과 다소 상반된 성향의 스피커 베리티 오디오하고도 매칭을 해봤습니다. 현재 정확하게 매칭된 앰프 구성은 300 시리즈의 프리앰프인 NAC332 그리고 파워앰프인 NAP350 두 대를 모노블록 형태로 연결이 되어진 상태입니다. 그리고 플레이어는 NSS333 네트워크 플레이어 연결해서 재생을 했습니다. 모든 음원은 타이달 스트리밍으로 재생을 했습니다. 네임 오디오의 프리파워 앰프의 경우에는 전용 전원부를 추가로 매칭을 해서 추가로 연결을 해서 업그레이드가 가능하죠. 그런데 다만 그렇게 전원부를 연결을 하면은 음질이 더 향상이 되고 성능이 더 좋아진다는 것은 당연한 이야기입니다만은 그렇게 연결을 하면은 비용이 더 비싸지기 때문에 저는 가격적인 효율이라든지 가격 대비 성능 차원에서 현재는 전원부를 연결하지 않은 상태로 재생을 했습니다. 그러면은 저는 개인적으로는 앰프 가격 자체가 상당히 합리적이라고 생각하는 편이에요. 저렇게 연결을 했을 때 스칼라이토피아하고 매칭된 사운드를 들어보시면은 뭐 좀 어떠신가요? 물론 이제 간접적인 청음이긴 합니다만은 일단은 제가 생각했을 때는 엄청나게 파워감이 좋으면서 초저음까지 어마어마하게 이렇게 잘 이끌어주는 그런 정도까지는 아니지만 사실상 방금 제가 말씀드렸던 그 초저음의 느낌, 어마어마하게 강력한 초저음의 느낌만 살짝 타협을 한다라면은 그 외의 음역대의 표현력은 뭐 이 정도면은 거의 최고 수준이 아닌가. 최고 수준이라고 하더라도 절대로 과언이 아닌 정도의 음질을 지금 들려주고 있다라고 생각을 합니다. 조금 더 현실적으로 제가 설명을 드려보도록 할게요. 저희 현재 이 큰 청음실 같은 경우가 일반 가정집으로 감안한다라면은 엄청나게 넓은 공간이에요. 지금 여기가 한 16평? 그 정도 될 겁니다. 15.5평? 그 정도 될 거예요. 그리고 흡음재가 엄청나게 많아요. 지금 저는 원래가 이 방을 튜닝을 하면서 이 청음실을 튜닝을 하면서 저음이 좀 많아지는 것보다는 중고음이 최대한 깨끗하게 나올 수 있게끔 그렇게 만들어 달라고 이 룸튜닝하는 업체와 협의를 해서 튜닝을 한 거거든요. 그래서 양쪽 벽면에 흡음재가 굉장히 많이 들어가 있는 상태입니다. 그래서 저음이 좀 약간 적게 나오고 중고음이 훨씬 더 튀게 나와요. 바닥도 지금 대리석 재질이에요. 그러다 보니까 중고음이 좀 튀어요. 저음의 바디감이나 저음의 밀도감이나 저음의 중량감이나 이런 것들이 살짝 적게 나온다 이거예요. 그래서 그런지 정말 냉정하게 평가를 하자면은 지금 현재 저희 큰 청음실에서 스칼라이토피아를 매칭을 했을 때 약간의 파워감에 대한 아쉬움이 조금 느껴지긴 합니다. 파워감의 아쉬움이 조금 느껴진다는 부분이 굉장히 그 교향곡 같은 대편성 클래식에서나 느껴지지 그 외의 장르에서는 거의 느껴지지 않아요. 좋은 예로 마지막에 제가 재생을 한 다프트 펑크라든지 이런 저음이 굉장히 강력하게 나오는 저음이 상당히 헤비하게 나오는데 이 저음이 순간적으로 이렇게 딱 치고 빠져주는 그런 느낌의 저음을 재생을 했을 때에는 전혀 아쉬움이 없죠. 오히려 저음이 상당히 순간적으로 치고 빠지면서 탄력감이 있으면서 강력하게 뭔가 이렇게 그 펀치감이 느껴지는 이런 탱글탱글한 저음의 표현력을 순간적으로 빠르게 표현해주는 능력은 오히려 훨씬 더 무게가 무거우면서 고용량의 그런 파워앰프들보다 오히려 사운드를 묵직하게 내주는 그런 중량급 파워앰프들보다 스피드감은 더 좋은 거예요. 방금 제가 설명하는 데 있어서 말이 살짝 꼬였습니다만은 오히려 지금 네임 오디오 매칭이 저음을 표현하는 데 있어서 순간적인 탄력감과 펀치감이 느껴지게끔 하는 저음의 순간적인 순발력, 탄력감 이런 거는
오히려 훨씬 더 무겁고 고출력의 파워앰프보다 오히려 더 낮게 느껴질 수도 있다, 그 말씀입니다. 과거부터 네임 오디오의 음색 성향이라는 것은 리듬 앤 페이스라고 해가지고 치고 빠지는 능력이라든지 리듬감이 상당히 좋다라고 칭찬이 자자했었습니다. 그리고 팝송이라든지 아니면 뉴에이지 연주곡이라든지 재즈 음악이라든지 이런 음악들을 재생하는 데 있어서는 사운드의 중량감이라든지 사운드의 파워감이 부족하게 느껴지는 느낌은 거의 없죠. 그래서 제가 합리적으로 판단을 했을 때에는 여기보다 살짝 더 좁은 공간에서 스칼라 유토피아 정도의 스피커를 사용을 하는데 흡음재가 많지 않으면서 일반적인 공간에서는 저음이 크게 부족하게 느껴질 일은 거의 많지는 않을 것 같다, 거의 없을 것 같다, 이렇게 판단이 됩니다. 그런데 다만 기본적으로 네임 오디오라는 브랜드 자체가, 과거에도 그랬습니다만은 네임 오디오라는 브랜드 자체가 파워앰프를 무슨 뭐 40kg, 50kg 이렇게 고출력 중량급으로 만드는 브랜드가 아니기 때문에 굉장히 저임피던스 상황에서 중저음을 초저음까지 이렇게 뚝 떨어뜨려 가지고 굉장히 딥하게 재생하는 그런 사운드를 내는 앰프 브랜드는 아니기는 아니에요. 그런데 그렇다라고 해서 그게 치명적인 단점까지는 아니죠. 현재 저 프리앰프와 모노블록 파워앰프를 합친 가격 자체가 타사의 중량급 파워앰프 한 대를 구매할 수 있는 비용하고 비슷합니다. 그런데 네임 오디오 300 시리즈는 타사의 중량급 파워앰프 한 대, 스테레오용 한 대를 구매할 수 있는, 프리앰프 없이요, 한 대를 구매할 수 있는 비용으로 네임 오디오 세 덩어리를 다 구매할 수가 있잖아요. 그러면서도 네임 오디오 매칭이 장점이 없는 게 아니죠. 장점이 굉장히 많아요. 오히려 지금 초저음의 강력함이나 초저음의 깊이감이나 중량감에서 약간만 타협을 하고, 우리 집에서는 초저음이 별로 필요가 없어, 우리 집은 아파트이기 때문에 어마어마한 에너지감의 중량감의 중저음과 초저음의 중저음은 그다지 별로 필요가 없다, 현실적이고 합리적으로 생각을 했을 때 그런 정도의 중저음은 우리 집에서 필요가 없고, 오히려 음악을 재생하는 데 필요로 하는 좀 더 넓은 대역의 광대역의 중역대의 표현력이라든지 고음역대의 표현력이라든지 쫀득쫀득하고 탄력적으로 치고 빠지는 저음의 표현력만 좀 잘해주면은 나는 충분히 만족할 수가 있다, 그렇게 생각을 했을 때, 그런 용도로 오디오를 사용하실 때에는 오히려 지금 네임 오디오 프리파워가 내주는 음색이라는 게 굉장히 매력적으로 지금 표현이 되고 있죠. 한번 헤드폰 같은 거를 연결해서 잘 한번 들어보세요. 사운드의 끝부분에서 굉장히 잔향미가 풍부하게 느껴지죠. 잔향의 표현력과 하모닉스의 표현력이 정말 그 초롱초롱하면서도 촉촉하면서도 생글생글하면서도, 그러면서도 그 잔향의 느낌, 소리의 울림의 느낌, 떨림의 느낌 같은 게 마지막까지 타르르 이렇게 떨리면서도 공간 여기저기에서 그 떨림의 소리가 오랫동안 지속이 되는 게 느껴져요. 소리의 떨림이라든지 울림이라는 게 길게 느껴진다, 잔향이 길게 느껴진다, 그러면 그거 뭐 왜곡 아닌가? 착색 아닌가? 이렇게 생각하지 마시고요. 좋은 사운드는 소리 반 공기 반이라는 말이 있잖아요. 어쿠스틱 악기를 연주를 하든, 예를 들어서 뭐 현악기를 연주를 하든, 피아노를 연주를 하든, 타악기를 연주를 하든, 관악기를 연주를 하든, 사람의 목소리가 나오든 전부 다 소리의 울림과 잔향이 어느 정도 풍부하게 있어줘야만, 배음이 풍부하게 있어줘야만 그 사운드가 감미롭게 느껴지고 하모닉스가 풍부하게 느껴지고, 배음이 풍부해야만 거기에서 입체감도 좋게 느껴지는 거고, 그게 배음이 풍부해야만 해상력도 좋게 느껴지는 거예요. 사운드가 무조건 정교하고 명징하게 이렇게 딱딱딱딱 끊어서 재생이 되면 그게 해상력이 과연 좋은 것이냐, 한번 생각을 해보시자 이거예요. 음악적으로 결국은 디지털 오디오 제품들이 정말 표현하기가 어려운 부분이 내추럴하면서도 표현력이 풍부한 거예요. 오히려 정교하고 명징한 사운드를 표현하는 것은 어려운 게 아닌 겁니다. 해상력은 좋은데 사운드의 촉감은 내추럴해야 돼요. 그게 정말 표현하기가 어려운 건데, 네임 오디오를 매칭한 사운드는 해상력도 좋아요, 광대역 특성도 좋아요. 절대로 지금 들리는 사운드가 답답한 사운드가 아니잖아요. 답답하지 않으면서도 광대역 특성이라든지 소리의 선명도라든지 투명도라든지 생동감이라든지 이런 느낌들이 절대로 나쁘지 않아요. 상당히 우수해요. 그런데 소리의 촉감, 음색의 느낌, 소리의 색채감, 이런 느낌의 경우에는 절대로 소리가 자극적으로 느껴진다거나 소리가 뻣뻣하게 느껴진다거나 아니면 소리의 고음, 중음, 저음으로 이어지는 이 소리의 이음새가 뻣뻣하다거나 아니면 어느 특정 음역대가 빈다라거나 저음이 너무 부실하게 느껴진다거나 저음이 너무 뻣뻣하게 딱딱하게 느껴진다거나
그런 단점이 거의 없죠. 사운드가 충분히 부드러우면서도 따스한 느낌도 있으면서도 색채감이 예쁘게 느껴지기도 하면서도 초롱초롱하게 빛나는 듯한 느낌도 있으면서도 여성 보컬의 목소리의 느낌이라든지 기타 소리가 상당히 선명하면서도 생생하게 느껴지는데 그 기타 소리의 하모니컬의 느낌이라든지 아니면은 뭐 쫀득쫀득한 느낌이라든지 제가 개인적으로 쫀득쫀득한 느낌을 상당히 좋아합니다. 그리고 뭔가 이 중역대의 사운드가 마치 살아있는 것처럼 온기감도 가지고 있지만은 생동감 있게 이렇게 탄력적으로 탁탁 빛나는 듯한 느낌, 이런 느낌들도 상당히 좋잖아요. 그 중간에 제가 그 기타 연주곡 하나 넣었어요. 그거 들어보세요. 기타 연주가 진짜 살아있는 듯한 느낌이 있지 않습니까? 그리고 포칼 스피커는 뭐 저음이 잘 안 나온다, 포칼 스피커 사운드는 자극적이다, 부드럽지가 않다, 따스하지가 않다, 약간 좀 신경질적이다, 뭐 약간 중역대가 얇다, 그래서 감미롭지가 않다, 이렇게 지적하시는 분들도 많이 계십니다만은 결국은 다 매칭 문제예요. 매칭 문제. 포칼 스칼라 유토피아 정도 되는 스피커에 여러분들 과연 앰프 투자를 어느 정도를 하셔야 되겠습니까? 무슨 뭐 저 몇백만 원짜리 뭐 올인원 앰프 매칭해가지고 좋은 사운드가 나오기를 기대하고 그러시지 마시고요. 오늘도 제가 유명한 브랜드, 스피커 브랜드 제품 발표회를 갔다 왔어요. 그 제품 발표회 현장에서 재생한 스피커의 가격이 사실상 스칼라 유토피아하고 비슷한 가격대, 비슷한 사이즈와 무게도 얼추 비슷하고 가격도 얼추 거의 비슷한 가격대의 스피커였어요. 제품 발표하는데 앰프, 매칭된 앰프 가격이 얼마였는지 아십니까? 1억이 넘었어요. 1억이. 그 정도는 매칭을 해줘야 뭔가 자신 있는 사운드, 뭔가 좋다라고 할 수 있는 사운드가 나와주기 때문에 그 이하로는 매칭을 해서 많은 분들에게 들려드리기가 어려운 거예요. 스칼라 유토피아에서 이런 정도로 중역대의 표현력이 예쁘면서도 따스하면서도 감미로우면서도 초롱초롱하면서도 섬세하면서도 일단 되게 예쁘게 느껴지잖아요. 그리고 감성적으로 상당히 아름다운 톤으로 중역대의 표현력을 너무 예쁘게 잘 해주잖아요. 그러면서도 포칼 스피커들을 따라다니는 그 고질적인 단점들, 이 단점이라는 것은 고정 단점이 아닙니다. 매칭에 따라서 단점이 나올 수도 있고 안 나올 수도 있는 거예요. 이거는 포칼뿐만 아니라 전 세계 모든 매칭을 해야 되는 통해서 음질이 만들어지는 모든 스피커들이 다 공통 분모예요. 지금 포칼에서 흔히 지적이 되는 그 음색적인 단점들이 지금 네임 오디오 300 시리즈하고 매칭을 했을 때 거의 느껴지지는 않죠. 오늘 음악 재생을, 선곡을 몸에서 좀 이렇게 힘이 이렇게 살짝 풀려져 나가는 듯한 재즈 음악도 재생을 하고 그랬습니다만 재즈 음악 듣느라고 지금 일이 진행이 안 돼요. 듣는 재미가 좋아서. 재즈 음악을 한 곡 딱 틀고 나면은 그냥 그 음악에 젖어들어서 아무것도 하기가 싫어요. 근데 음악 듣는 느낌은 좋아요. 그냥 무념무상. 그냥 이제 핸드폰 보면서 재즈 음악 듣는 느낌이 너무 좋아서 집에도 지금 못 가고 있어요. 저는 개인적으로는 이 음색적인 느낌은 너무 마음에 들어요. 확실히 가격 대비 파워감이 최고인 앰프는 아니기는 아니에요. 파워감을 너무 높이잖아요. 그러니까 우리가 비용을 들여서 어떤 제품이 더 좋은 제품이냐, 이거에 관심이 우리가 많지 않습니까? 소비자 입장에서도 관심이 많고 마니아 입장에서도 관심이 많지 않습니까? 앰프의 가치를 판단할 때 무조건 파워감으로만 판단을 하시게 되면은 사운드가 뻣뻣해지거나 이렇게 감성적으로 유려한 사운드가 나오기가 어려워요. 오히려 고중량, 고용량, 고출력으로 만들어져 있는 무게가 40-50kg씩 나가는 파워앰프들, 당연히 그런 파워앰프들이 성능이 떨어진다는 이야기는 아니고요. 매칭에 따라서는 얼마든지 뭐 좋은 사운드를 만들 수는 있는데 오히려 그런 고중량, 고출력의 파워 앰프들이 어느 특정 대역에 힘이 몰려서 뻣뻣해진다라거나 아니면 사운드가 너무 과도하게 무거워진다라거나 아니면은 너무 저음이 너무 헤비하게 나온다거나 해서 매칭 맞추기가 더 어려운 경우들도 꽤 있습니다. 그리고 실제로 지금 네임 오디오가 지금 잘해주고 있는 이 중역대의 표현력, 중역대가 예쁘게 표현되는 느낌이라든지 중역대의 해상력이라든지 광대역 특성이라든지 중역대의 스피드감이라든지 이런 것들이 굉장히 우수해서 중역대가 굉장히 생글생글하게 느껴지고 생동감 있게 느껴지는 이런 느낌들이 오히려 훨씬 더 비싼 고출력 고중량의 파워앰프를 매칭을 했을 때 이런 밸런스를 맞추는 게, 이런 네임 오디오가 잘하고 있는 그 중역대의 이런 표현력을 만드는 게 더 어려워지는 경우가 많더라 이거예요. 그런데 분명히 제가 네임 오디오 프리파워 앰프의 단점도 지적을 하고 있고 장점도 충분한 만큼 설명을 드리고 있습니다만은, 그러면 네임 오디오의 프리파워 앰프가 그렇게 좋단 말이야? 이렇게 생각을 해봤을 때 동의하기 싫으신 분들의 경우에는
아이 그 돈이면은 훨씬 더 무거운 훨씬 더 고출력의 파워앰프를 구매를 하지. 비용 좀 더 써서 나는 네임 오디오는 인정하기 싫어. 나는 비용을 조금 더 써서 더 힘이 좋다라는 브랜드의 파워앰프와 프리앰프를 사는 게 더 좋지 않겠어? 이렇게 생각하시는 분들도 많이 계실 거예요. 그런데 결국은 제품의 가치를 판단할 때는 가격 대비 성능으로 판단을 해야 되고, 이 비용으로 만들 수 있는 최종 음질이 어느 게 더 매력적이냐 이걸로 판단을 해야 되는데, 어차피 지금 네임 오디오 프리파워 앰프 금액으로는 네임 오디오를 압도적으로 능가할 수 있는 프리파워 앰프를 구매하기가 어려워요. 아까도 제가 설명을 드렸습니다만은 네임 오디오 세 덩어리 구매할 저 비용으로 타사에서 고출력의 파워앰프를 구매를 하려면은 프리앰프 없이 그냥 파워앰프 한 대밖에 구매를 못 합니다. 그 파워앰프, 고출력의 파워앰프를 구매를 했다고 하더라도 그 파워앰프가 무조건 네임 오디오 300 시리즈보다 음질이 더 좋을 것이냐? 꼭 그렇지가 않다 이거예요. 오히려 고중량 고출력의 파워앰프의 사운드가 좀 더 투박하게 느껴질 수도 있고, 좀 더 답답하게 느껴질 수도 있고, 사운드의 스피드감이 떨어지거나, 아니면 중저음이 좀 더 괴팍하게 나온다거나, 무식하게 나온다거나, 답답하게 나온다거나, 중저음이 뭉친다거나, 아니면 중저음이 과도하게 무겁게 나온다거나, 그래서 음질이 마음에 안 드는 경우도 많이 있습니다. 그리고 또 한 가지 중요한 부분, 내가 우리 집이 만약에 아파트인데 층간소음 문제라든지 아니면 이웃들에게 사운드가 전달되는 문제라든지, 이웃뿐만이 아니라 우리 집에서도 나는 좀 더 괴팍한 사운드보다는, 집이 너무 과도하게 울리는 사운드보다는 중역대를 예쁘게 표현하는 사운드가 나는 더 마음에 든다. 현실적으로 좀 더 나한테는 좀 더 유리하다. 그리고 지금 네임 오디오 프리파워 앰프가 저음역대를 재생을 못하는 것도 아니잖아요. 단순히 막연하게 출력이 높고 무거운 파워앰프만이 더 좋은 음질을 낼 것이다 라고 막연하게 생각하실 필요가 없다는 이야기예요. 구동하기 힘든 스피커를 구매하신 분들 중에 기존에 사용하고 있는 앰프가 힘이 딸려서 음질이 마음에 안 드는가 보다 그래가지고 막연하게 무조건 훨씬 더 고출력의 앰프만 바꾸시고 업그레이드를 하시고 그러는 경우들이 있는데요. 그것도 매칭에 따라서 다른 겁니다. 성패가 다른 거예요. 구동력이 좋은 앰프로 조졌을 때 음질이 더 좋아지는 경우도 있지만은, 구동력이 더 좋고 고출력의 고중량의 파워 앰프를 매칭을 했는데 사운드가 더 부담스러워지고 더 힘이 실려가지고 더 뻣뻣해지고, 너무 힘이 실리고 너무 중량감이 실려가지고 이게 음악적으로 안 느껴지고 그런 경우들도 많아요. 오디오의 매칭이라는 게요, 고출력 고중량 파워 앰프를 이용을 해서 매칭을 할 때는요, 공간도 좋아야 돼요. 그 에너지를 받아주면서 그 에너지가 오히려 공간을 울려서 부밍을 발생시킨다거나, 아니면은 불필요한 울림이나 무게 중량감을 발생을 시켜서 음질에 악영향을 주지 않을 정도의 룸 세팅이 가능한 공간이라야 고출력 파워앰프가 실력을 발휘를 합니다. 그런데 오히려 그런 고출력 파워앰프보다 현실적으로 우리 가정에서 음악을 재생을 했을 때 현실적으로 사운드의 스피드라든지 상당히 재치있고 센스 있는 중역대의 표현력이라든지 저음역대의 표현력도, 저음을 아예 재생을 안 하는 것도 아니지만은 오히려 저음의 순발력, 저음의 탄력감, 텐션감, 저음의 치고 빠지는 느낌, 저음의 리듬감, 이런 느낌은 오히려 고출력 파워앰프보다 더 재치있게 잘 표현을 해버리고, 재즈 음악도 얼마나 좋게 표현을 합니까? 제가 느끼기로는 재즈 음악의 표현력은 너무너무 좋아요. 일부 대편성 교향곡 같은 음악, 심포니 음악 이런 쪽에서는 뭔가 전체적으로 이렇게 확 이렇게 밀려져 오는, 강력하면서도 확 이렇게 밀려져 오는 에너지감이 조금 아쉬울 수는 있어요. 그런데 우리나라 가옥 구조가 거의 대부분 아파트 아니겠습니까? 아파트에서 대편성 교향곡 음악을 어마어마한 에너지감으로 이렇게 우악 이렇게 밀려나오게끔 이렇게 들으시는 분들 많지 않잖아요. 결과적으로는 여러분들께서 내가 우리 집에서 스피커 매칭과 아니면은 공간 매칭상, 공간 세팅상 사운드를 무겁게 만들고 사운드를 타이트하게 이렇게 조여주면서 강력하게 만들어주는 고출력 고중량 파워앰프가 필요한지, 그리고 그런 앰프를 내가 잘 활용할 수 있는지 그것도 한번 잘 판단을 해보시고요. 오히려 나는 우리 집에서 스피커에서 안 나오는 사운드를 이탈을 시켜주는 능력은 네임 오디오 지금 프리파워 앰프가 굉장히 좋은 편입니다. 이 말은 즉슨 사운드의 선명도라든지 투명도라든지 생글생글한 듯한 느낌이라든지 광대역 표현력이라든지 사운드가 순간적으로 이렇게 쫙 펼쳐지는 느낌이라든지 사운드가 쫙 이렇게 뻗어주는 느낌이라든지 이런 느낌은 굉장히 우수하다는 이야기예요. 그러니까 네임 오디오를 사용했을 때 답답하다는 느낌은 거의 느끼기가 어려워요. 그리고 전체적인 에너지감이라든지 출력의 느낌이라든지 파워감의 느낌이라든지 이런 느낌도
거의 대부분의 우리나라 가정에서 사용했을 때에는 오히려 답답하지 않으면서도 중역대의 촉감의 표현력은 오히려 다른 고출력의 파워앰프들보다 더 낮게 표현을 하고 있으니 합리적으로 내가 기왕이면은 더 큰 앰프, 더 무거운 앰프, 더 고출력의 앰프가 더 낫지 않을까라는 그런 생각만 어느 정도 타협을 하고 그런 생각에서 좀 탈피를 해서 내가 현실적으로 음색이 듣기 좋은 매칭이 더 좋지 않을까? 나는 어마어마한 고출력의 파워감보다는 적절한 구동력과 함께 그리고 뛰어난 이탈력과 함께 고급스러우면서도 우아하면서도 예쁘면서도 듣기 편안한, 듣기 기분 좋은 음색의 표현력이 확보가 되는 것이 내가 앞으로 음악 듣는데, 내가 앞으로 오디오 생활하는데 더 유리하지 않을까라고 생각을 하신다면은 동급 대비 네임 오디오 프리파워 앰프가 그런 특성에 있어서는 굉장히 우수하다라는 것은 부정하기 어렵다 이거예요. 포칼뿐만이 아니라 어쩌면은 포칼보다 클래시컬한 느낌의 스피커들과 매칭이 훨씬 더 월등히 더 좋을 수도 있습니다. 최근에 JBL의 새로운 플래그십 기종 JBL 서밋 스피커하고 매칭을 했을 때도 저는 개인적으로 정말 놀라울 정도로 매칭이 좋았다라고 생각을 했고요. 지금 오늘 보여드린 베리티 오디오 연결하는 순간 좋네 이런 말이 그냥 나와요. 오히려 합리적인 가격 대비 합리적인 매칭인데 너무 느낌이 좋은 거예요. 파인 오디오 너무 좋죠. 탄노이 뭐 말할 나위가 없죠. 그리고 대표적인 뭐 BBC 모니터 스피커 브랜드들 하베스, 스펜더, 뭐 그라함 이런 브랜드들 말할 나위가 없죠. B&W는 안 어울리겠습니까? B&W라든지 포칼 스칼라토피아라든지 이런 이제 대형급 스피커들, 전형적인 하이엔드 브랜드의 대형급 스피커들 이런 브랜드들 같은 경우 제가 스칼라토피아 매칭으로 오늘 설명드린 느낌 그대로 나온다고 생각하시면 돼요. B&W도 그대로 나온다고 생각하시면 돼요. 다이노디오 너무 잘 어울리죠. 제가 아까 말씀을 드렸죠. 오늘 스피커 발표회를 하는데 거기에서 매칭한 앰프가 1억이 넘는 앰프들이었다고요. 그렇게 매칭을 하고 뒷벽에서 상당 부분 떼고 좌우 쪽 간격 조정하고 진동 제어 잘 하시고 뭐 볼륨 제어 잘 하시고 그렇게 해서 사용을 하시면은 음질 좋아요. 1억 넘는 앰프 사용하시고 그런데 그러기가 어려운 환경이거나 그러기가 그 정도 투자하기가 어려우신 분들의 경우에는 합리적으로 이 초저음의 무게감이라거나 아니면은 낮은 대역의 어마어마한 에너지감, 분출되는 에너지감 이게 제한된 환경에서는 음질에 악영향을 미칠 가능성이 높습니다. 음질을 오히려 저해시킬 가능성이 있다 이거예요. 그 부분을 꼭 잘 고려를 해보시길 바라겠고요. 오늘 아무래도 재생한 음악들이 다른 영상에서의 느낌에 비해서는 뭔가 강력한 느낌은 살짝 약할 수는 있습니다. 그런데 분명한 것은 오늘 보니까 어떤 영상 최근 다른 영상에서 알 듯 모를 듯한 감성적인 그런 형용 어구들만 사용을 하니까 이 제품에다가 똑같이 사용해도 그런가 보다 하고 저 제품에다가도 똑같이 사용해도 그런가 보다 하고 그런 애매모호한 표현들만 써서 제품에 따른 분별력이 없다. 그런 표현들은 저 스피커에다 써도 되고 저 스피커에다 써도 되고 그러는 거 아니냐 그렇게 비판하시는 분도 계시더라고요. 오늘 제가 말씀드리고 있는 내용들은 분명히 뭔가 음색적으로나 사운드의 이탈력으로나 아니면 구동력으로나 중저음의 무게감이나 에너지감으로 봤을 때나 상당히 다른 내용이에요. 확실히 네임 오디오 프리파워 앰프는 연결하는 순간 중역대의 표현력이 상당히 많이 예뻐지고요. 소리의 생글생글한 듯한 느낌, 입체감, 소리의 끝 표현력에서의 하모닉스와 잔향감의 느낌을 굉장히 초롱초롱하면서도 미려하게 표현을 해주고요. 광대역 특성도 좋고 사운드의 스피드감도 좋고 사운드의 이탈력 잘 살려주고요. 초저음의 무게감을 제외하고는 단점이 거의 없어요. 오디오적인 사운드의 탄력감, 스피드감도 좋고 음색적인 우아한 듯한 느낌이라든지 음색적인 촉감의 느낌도 상당히 고급스러우면서도 굉장히 기분 좋게 들려주기 때문에 그런 측면에 있어서 굉장히 장점이 많은 음악적인 특성, 음질적인 특성을 가지고 있다라고 할 수 있습니다. 오늘은 네임 오디오의 300 시리즈만 가지고 음악을 재생하기는 했습니다만은 오늘 매칭한 스피커들이 그래도 저렴한 거는 정가가 2천만 원이 넘는 스피커고 비싼 거는 정가가 막 2배, 3배 더 비싼 스피커 아니겠습니까? 무게는 100kg 가까이 되고 그렇기 때문에 만약에 300 시리즈는 내가 당장에는 좀 부담이 된다. 그런데 네임 오디오 프리파워 앰프는 사용을 해보고 싶다 하시면은요. 네임 오디오 뉴 클래식 200 시리즈를 한번 고려해 보시기 바랍니다. 프리앰프의 네트워크 플레이어 기능까지 포함이 되어 있기 때문에
일석이조죠. 만약에 네임오디오 뉴클래식 200에는 금액이 좀 더 저렴하면서도 구동이 좀 더 쉬운 스피커들을 매칭을 하시면은 거의 비슷한 효과를 누리실 수가 있습니다. 제가 봤을 때는 그래도 300 시리즈는 고급 라인업이라 가격대가 어느 정도 있다라고 볼 수 있겠습니다만은 네임오디오 뉴클래식 200 시리즈는 굉장히 가격 대비 성능이 좋은 제품들이에요. 상당히 신뢰할 만한 네트워크 플레이어까지도 원 세트로 끝낼 수가 있기 때문에, 원 브랜드로 끝낼 수가 있기 때문에 음색적인 통일성도 굉장히 우수하다고 볼 수가 있고요. 그러한 측면에서 네임오디오 뉴클래식 200 가격 대비 성능도 좋고 네트워크 플레이어 기능까지도 포함이 되어 있고, 그래서 거의 올인원 앰프처럼 사용하실 수가 있습니다. 오늘은 이렇게 네임오디오 프리파워 앰프에 대해서 음질을 들어보고 평가를 해봤습니다. 오늘 영상도 봐주셔서 감사드립니다.